शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा।
पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे। अर्ध चक्रासन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए, एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, सामने की ओर झुके, नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी
लास्ट अभी हम करेंगे। 3 बार गहरी सांस लें, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए। आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए पर और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لأعود بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
सदा साथ हैं। अब हमें और क्या चाहिए।
ಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. बाबा आज बुद्धिमान बच्चों की बात कर रहे हैं. ज्ञान मार्ग में कौन बुद्धिमान हो सकता है? हाँ, कौन सा बच्चे बुद्धिमान बच्चे कौन सी बात को समझने के कारण सदैव पुरुषार्थ में तत्पर है? कारण है कि बाबा कहते पुरुषार्थी बच्चों को ड्रामा का जो गहरी रहस्य है, ये हार जीत का खेल है, सुख दुख का खेल है. इसमें ये सारा जो देख रहे हैं ये होना ही है. और अभी खुशी की बात क्या है, इतना हलचल के बीच में बाबा आ चुका है नई दुनिया स्थापन करने, तो हमें ले जाएगा. तो खुशी की बात है ना, हमें पढ़ा रहा है. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನಕ್ಕೆ ಸದಾ ಪುರುಷಾರ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥಹೀನರಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾದ ರಹಸ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ನಾಟಕ, ಸುಖ ದುಃಖದ ನಾಟಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಏರುಪೇರಾಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಗುರಾಣಿ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो और सुख लो. ದೊಡ್ಡದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶ್ರೀಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನೋಸಿ 2 ಯುಗ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾ ದುಃಖ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಕೊಡಿ, ಸುಖಿಯಾಗಿರಿ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ತಗೋತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ. बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते? ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರಹಸ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. वे समझते कि ये दुख और सुख हार और जीत का खेल है. अभी आधा कल्प सुख का खेल चलता है. वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा. अब नई राजधानी आने वाले हैं, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं. अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा लेना है. ऊंच पद पाना है. ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಸುಖ ದುಃಖದ ನಾಟಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಸುಖದ ನಾಟಕ ನಡೆಯೋದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಸುಖದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲ.
ಈಗ ಹೊಸ ಪುನಃ ಅದೇ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬಾಬಾವ್ರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪರಂಧಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಈಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಗೀತ್ ಬದಲ್ ಜಾಯೆ ದುನಿಯಾ ನ ಬದಲೆಂಗೆ ಹಮ್. ओम शांति. मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा, यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, ये तो आत्मा में ही समझ चाहिए. आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ನೀವೇನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಬಾವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದೊಂದೇ ಆತ್ಮಗಳ ಆಶ್ರಯದ ಸ್ಥಾನ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ಥಾನ. ಆತ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾವಣನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರಲ್ಲ. ಬಚ್ಚೆ ಜಾನ್ತೆ ಹೇ ಹಮ್ ಕಿತ್ನಾ ಬೇಸಮಜ್ತೆ, ಅಬ್ ಕಿತ್ನೆ ಸಮಜ್ದಾರ್ ಬನೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं, वो शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं. तो ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಮಾಯಣಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ತಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता, कोई प्राप्ति नहीं. यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है. इस दुनिया में कोई को सुख है ही नहीं. अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲೇನೋ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತೆ, ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಸುಖಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸುಖ ಕೊಡೋರು ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಪ್ ಸಾರಿ ಸಮಜ್ ದೇತೆ. ಸುಖದ ಆಧಾರ ಏನು, ಕರ್ಮಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಕೂಡ್ದು, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ದುಃಖಿ ಆದ್ರಿ, ಈಗ ಸುಖಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है. मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में. भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते, ये दुख हरता सुख करता सदगति दाता. देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ. ಒಂದಿಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇದೆಯಾ? ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುಃಖರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ, ಏ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನು ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೋ ಭಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಏನ ಕಿಸ್ಕೋ ಪತಾ ಹಿ ನಹೀ ಹೈ ಬಾಪ್ ಕೌನ್ ಹೈ. ಒಂಥರ ಅನಾಥರ ತರ. ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲ ಬಾಬಾ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. बाप से क्या वर्षा मिलता, बाप बेहद के बाप को जानते ही नहीं. धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए. अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है ये भी मनुष्य नहीं जानते, देहाभिमान है ना. साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं. बीमारी आदि तो सब संतों को भी होती है. एक्सीडेंट होता है, दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ होता ही नहीं.
ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಕಿತ್ನಾ ಧಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ದುಃಖ ಇದೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲರಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಜಡನೆ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಧು ಸಂತರು ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಈಗ ದುಃಖಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಖಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಬುದ್ಧಿವಾನ್ ಬನೆ ಹೋ. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ. बाप ने समझाया है ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है. बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है. ये सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गादरेज का ताला लगा हुआ है. बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है. तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಜ್ಞಾನ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸುಖ ದುಃಖದ ನಾಟಕ. ಬಾಬಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ನಾಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೀಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬೀಗ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಹಳೆ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಸುಖಿಯಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆ? ಬಾಬಾ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಆಶ್ರಯ ಇದೆಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾವ ಕಾರಣ ನೀವು ದುಃಖಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಧಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ರಾವಣ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಮಾದ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ದುಃಖ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಲ್ಚಲ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. बरोबर बेहद का बाप मिला है, वो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं. ये खेल कैसे बना हुआ है. जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता. तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं. ಇದನ್ನು ಬೇಹದ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಲ್ ಆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯ ಸುಖ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. सतयुग से लेकर त्रेता तक कोई दुख नहीं होगा. अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपने राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए. ಪಕ್ಕಾ ನಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಪಡಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪದವಿ. ये स्कूल है बेहद का बाप पढ़ाते हैं. तुम जानते हो वो हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप है. ಎಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೆ. जिसकी अपरम अपार महिमा है. ಏನಿದೆ? अपरम अपार महिमा. वो ऊंच बाप श्रीमत देते हैं. जब बाकी सब मनुष्य मात्र क्या करते हैं? आसुरी मत एक दो को देख के गड़बड़ी कर रहे हैं ना लोग. ತಂದೆ ನಮಗೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಹದ್ ಸ್ಕೂಲು. ತಂದೆ ಯಾರು? ಯಾರ್ದು? ಅಪರಂ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಿಲವೆಡ್ ಬಾಬಾ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿರೋದೇಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಮತ. ಮತಿಗೆ ಮತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಿಂಗಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ನಡೀರಿ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಸುರಿ ಮತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है. इस ड्रामा में हम एक्टर्स है, ये कोई भी नहीं जानते. तुम बच्चे अब समझते हो कि इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है. आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो. तुमको सच्चा ज्ञान है. पक्का ना? सच्चा ज्ञान.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು, ಮೊದಲಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖ ಕೊಡಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಖ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹೀರೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಅಂತಿಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾರತವಾಸಿಗಳದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಾಬನ್ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು. ನಿಮಗೆಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೂಲವತನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ, ಸ್ಥೂಲವತನ, 3 ಲೋಕಗಳ ಜ್ಞಾನ, 3 ಕಾಲಗಳ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಕನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे. ಇದು ಅತಿ ನಶೆಯ ಮಾತು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನತ್ರ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, 3 ಲೋಕಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. यही कांटों का जंगल बच्चे जानते हैं, अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं. तो ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते, गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं. ये बहुत ही चीची पुरानी दुनिया, इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते. हम कहाँ से आए, कितना जन्म लिया, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जान. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ. ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ದುಃಖಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗರ್ಭದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೂ ಬರೀ ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಹಾವು ಚೇಳುಗಳಂತಾರಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಕಲಿಯುಗ, ಮುಳ್ಳಿನ ಕಾಡು. ಕಾಡಲ್ಲೇನಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈ ಚೀಚಿ ದುನಿಯಾ ಏನಾ, ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ, ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ. ನನ್ನ ನಿಜ ಗುಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದುಃಖ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಃಖಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. कुछ भी नहीं जानते ना. बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वो निराकार है. तुम अभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां है, भक्तियां है. जो भी सीताएं है सब रावण की जेल में फंस गई, शोक वाटिका में आ गई है. सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते, ಭಕ್ತೋಂ ಕ ರಕ್ಷಕ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಕೇತೆ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏ ರಕ್ಷಕ, ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ ರಾವಣನ ಜೈಲಿಂದ ಆತ್ಮ ರಾಮ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೀತೆಯರು ಏನು ಶೋಕವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರೇ ಬಾಬಾ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವರನ್ನೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸಾಜನ್ ಬಾಬಾ ಅಂದಾಗ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. तो तुम सब अभी ब्रह्मा मुकुंशावली ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे. पक्का ना? बाबा से वर्षा जरूर मिलता है. शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता. ಈಗ ನಮಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೇ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. स्वर्ग कहो या दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना. लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है, ये भी अभी तुम समझते हो. ये सब जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था. अभी तो कलयुग है. मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि वो भी कलयुग के अंत है. विनाश सामने खड़ा है. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ರು.
ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ರು, ಕಲಿಯುಗ ಈಗ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ. ಮನುಷ್ಯರು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದ ಎಂಡು ಅಂತನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಏನೋ 40,000 ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಶ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ ಈಗಂತೂ. ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಈಗ ಎಂಡ್ ಬಂತಲ್ಲ. ತುಮ್ ಸಬ್ ಸೀತಾओं का ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಏಕ್ ರಾಮ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಒಬ್ಬ ರಾಮ. सीताई सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई समझते थोड़ा ही दुर्गति में है. अपने साहूकारी का ही नशा है. इतना हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतना महल है, किसको पता ही नहीं कि दुख की दुनिया बदलनी है. मौत सामने खड़ा है. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಸೀತೆಯರು ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಸಾಹುಕಾರಿ ನಶೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ದುಃಖ, ಅದರದ್ದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖ ಆದ್ರೂ ಆ ನಶೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ, ಮೃತ್ಯು, ವಿನಾಶ ಮುಂದಿದೆ. ಸಬ್ ಮಿಟ್ನಿ ಮೇ ಮಿಲ್ ಜಾನ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳಿರ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿದೆ. ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा. विनाश के लिए पूरी तैयारी हो रहे हैं. ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है. परंतु बाप की बायोग्राफी बच्चे का मेन मिस्टेक. बाप की बायोग्राफी में क्या कर दिया, बच्चे के नाम डाल दिया. अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं. बड़े ते बड़े भूल ये है जो भगवान का नाम ही गुम कर दिया. ಕೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತಂದೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಆತ್ಮ ರಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ, ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಸೋದಂದ್ರೆ ರಾಜಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದು ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಬರೀ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಾಮ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೆ, ಹನುಮಂತ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಂತೆ ಶಂಕರ ಅಂತೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರತ್ಲಾಗೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದ ತಂದೆಯನ್ನ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು. तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते. नशे माते नो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं. वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है. ये तो भूलना नहीं चाहिए ना. बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे. ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಓದಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಶಿವಬಾಬಾ ಭಗವಂತ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಓದ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತು. ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ. ನಾನೇ ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಂಥ ತಂದೆನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಏನೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಕೂತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಾಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತದ? बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए. भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं. घर में कितना अशांति है. कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है. हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दिया, फिर हम ये क्यों करते हैं? बाबा समझाते हैं इस समय सभी पर विकारों का ग्रहण लगा हुआ है. ग्रहण
देहाभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाता है। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है ना, सत्युग में मातम अभिमानी थे। ಕೇಳಿ ಬಾಬಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಇದ್ದವರನ್ನ ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಕವಡೆ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ದ, ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ನಿನಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಭೂತ, 5 ವಿಕಾರಗಳ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡ್ದಿದೆ. ವೇದಾಂತ ಚುಟೆ ಗ್ರಹಣ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸದಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಏನೋ ವಿಧಿ ಏನೋ, ಗ್ರಹಣ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಭೂತಗಳು ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ರು, ಈಗ ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ. समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई, इसलिए ये शरीर छोड़ अब नया लेना है. क्या बोल दिया बाबा. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆತ್ಮ ಈಗ ಶರೀರ ಹಳೇದಾಗೋಯ್ತು, ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಸದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಸರ್ಪದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. सर्प की एक काल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेती है, दृष्टांत है सत्युग के लिए. ಹಳೇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಸರ್ಪಕ್ಕೂ ಅಕಲ್ಲಿದೆ, ಹಳೇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಅಳ್ತೀರ ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನಿರಂತರ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ಪ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं. ये कितना यहाँ कितना दुख होता, रोना पीटना आदि रहता. अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलती है, ये अंतिम पुराना जुत्ती है. अभी तुम उनसे तंग हो गए हो. वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ದೇಹ ಬಿಡ್ತೀರ. ಇದು ಹಳೇದಾಯ್ತು, ನಾನು ಹೊಸದು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ 150 ವರ್ಷ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಟಾಟಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಬರೀ ದುಃಖ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಏನು ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಹಳೆ ವಸ್ತ್ರ, ಹೊಸದು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ವಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ರಯಾಣ. ಆತ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಪಾರ್ಟೇ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಳೆ ಜನ್ಮದ ಹಳೆ ಶರೀರ, ಇದು ಚಪ್ಪಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸೆ ಏಕ್ ಶರೀರ್ ಚೋಡ್ ದೂಸರಾ ಲೇತೆ, ಇನ್ ಬಾತೋಂ ಕೋ ತುಮ್ ಹಿ ಸಮಜ್ತೆ ಹೋ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಇರಲ್ಲ. ಹಳೆ ಶರೀರ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ತುಂಬಾ ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ 150 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮುದುಕರ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಮುದುಕರ ಥರ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಂಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಕೃತಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. ಕೇಳಿದ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ಶರೀರ ಈಗ ಯೋಗ ಬಲದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ಶರೀರ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಬಡಾಗೋದು. ಬಾಬಾ 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 ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಬಿಡಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಶರೀರದ ಮೋಹದಲ್ಲೇ ಏನಾಗಲ್ಲ.
ತೋ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ತೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही है, 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं. हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे. प्रजा भी तो ढेर बनती है. ये है ईश्वर का दर अर्थात घर. तुम ईश्वर के घर में बैठे हो. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರೋ, ಈಶ್ವರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರೋ? ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಬಾಬಂಗೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಇಷ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಬನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಶಿವಬಾಬನ ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದಿಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ? ಇದು ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಹೊಡಿತದೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮನುಷ್ಯ ಹೊಸಬ್ರಿಗಂತೂ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. 2 ದಿವಸ ಬಂದರು, 4 ದಿವಸ ಬಂದರು. ಯಾರು ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಏನಂತೀರಾ? ನಶೆನೇ ನಶೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಛತ್ರಛಾಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಇರಲಿ, ಬಾಬಾ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಆವಾಹನೆ ಮಾಡೋದು, ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? तो परमपिता परमात्मा अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठे. वहाँ तो बाप के पास आत्माएं रहते, यहाँ संगम पर खुद बाबा आया है पतितों को पावन बनाने. उनको शिव निराकारी कहते. निराकार बाबा को आत्माओं का फादर कहकर पुकारते हैं. मनुष्य बिगर समझ कह देते हैं ओ गॉड फादर. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮಪ್ಪ? ನಾನು ಯಾರು? ಶರೀರಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆಯೋದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಅರೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಮಧಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದು ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿವ ನಿರಾಕಾರ. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಆತ್ಮಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜೀವಾತ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳವ್ರಂತೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಮುಕಡ ದೇಖ ರಹಾ ಹೂಂ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಬಾಬನ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. तो इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान भगवती कहते हैं. इन्हों को ऐसा किसने बनाया? ये देवताओं को कहते हैं. आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर खुद को क्या कहते हैं? ये भी नहीं जानते कि ये भी मनुष्य है. भारत में ही राज्य करके गए हैं, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कह देते हैं. ಅಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಗಾಡೆಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ನೀನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕಪಟಿ ನೀಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. और कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है. अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला, धतूरा खाने वाला.
अरे वहां धतुरा बांग कहां से आई, कुछ भी नहीं समझते, मांगते रहते हैं, पति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವನ ಹತ್ರನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಶಿವಂದಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಾಗರ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಎಲ್ಲ ಸಾಗರ, ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಂದೆನೇ ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಹಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾನಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವಂದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಜೋಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸು ಬಂಬಂ ಬೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ದತುರ ತಿಂದ್ರು, ಬಾಂಗ್ ಕುಡಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಗ್ಲಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಂಕರನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಶಂಕರನಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬೇಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಜೋಲಿ ತುಂಬಿಸಂತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ರ ದನ ತುಂಬಿಸಂತಾರೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಹತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬಿಸು, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಹೇ ಕೌನ್ ಏ ಕಿಸ್ಕೋ ಪತಾ ನೈ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या, ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, उनका नाम विष्णु रख दिया है. लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರು 8 ಭುಜ ಕೊಡ್ತಾರೋ 16 ಭುಜ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ವಿಷ್ಣುಗೆ 4 ಭುಜ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುದಂತೂ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಚಿಹ್ನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೂಪ ಅಲ್ವಾ. तो चित्र में लक्ष्मी को भी 4 भुजाएं देते हैं. 4 भुजा वाला को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होना चाहिए ना. ये कुछ भी नहीं समझते, तुम अभी समझते हो. बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ भी नहीं जानते थे. अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए. ಅಂದ್ರೆ 4 ಭುಜ 8 ಭುಜದವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 4 ಭುಜ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಬಾಬೋರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. तो बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी है, हे पति पावन आओ. अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए. बाप कहते 5000 वर्ष पहले हमने दैवी राजधानी स्थापन किया था, बनाया था. फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिया, ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं था. इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था. राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते ना, परंतु ये भी पता नहीं था राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे. ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಬಾಬಾವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಪತಿತರನ್ ಪಾವನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 5000 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದು ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು 84 ಜನ್ಮ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದು ಮೊದಲು ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಬರೀ ಓಂ ಧ್ವನಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 84 ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರೇ ಸ್ವಯಂವರದ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ತಾನೇ ಕತೆ. ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸತ್ಯುಗದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಯಾರು? ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆಮೇಲೇನೆ ಅವರು ರಾಜ ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಗೋದು. ತೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಲ್ ಕೊಯ್ ಕೋ ದೀದಾರ್ ಭಿ ಹೋತಾ ಹೈ ಪರಂತು ಸಮಜ್ತೆ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹೀ ಹೈ ನಾ.
ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಯಂವರದ ನಂತರ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, फिर भी भक्तों की भावना अल्प काल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ. यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है. ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಫಲ ಒಂದಿಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ದಿದು ಪಡಾಯಿ ವಿದ್ಯೆ. बाप तो समझाते साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेंगी तो पदभ्रष्ट हो पड़ते हैं. बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो. ತಂದೆ ಬಾಬಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಣ್ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಅಲರ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ರಿ. ಮಾಯೆ ತುಂಬ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯೋಗ 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 ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಭೂತ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಮಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಡೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕತೆ. ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಪದಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಂ ಪಲ್ಟಂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. अरे तुमको समझाया जाता फायर फ्लाई कितना छोटा होता, आंखों से देखा जाता है. आत्मा तो उनसे भी छोटी बिंदी है. जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा का भी रूप है. साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा. ये तो छोटी बिंदी है तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है. आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ भी नहीं. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆಸೆ ಏನು ಇಟ್ಕೋತೀರಾ? ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು. ನೀವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮನೂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು, ಪ್ರಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆನೂ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು. ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಾಬನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಖುಷಿ, ಆನಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಾರೆ. तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान है. सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं. हमारी एम ऑब्जेक्टिव यह है ना, स्टूडेंट है ना. तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं. ये एम ऑब्जेक्ट है तो बच्चों को भूलना नहीं चाहिए. भक्ति मार्ग में भगत लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं. फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए. इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಶಿವಬಾಬಾವರ ಸಂತಾನ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಶಿವಬಾಬಾವರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಾವು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಬಂದಿರೋದೇನಕ್ಕೆ? ಶಿವಬಾಬಾವರಿಂದ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಕೂಡ್ದು. ಅಂದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯೋಗಿಗಳಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಅಂತ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವರೂಪ ನಾನೇ ಅನ್ನೋ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ತಂದೆಯನ್ನ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಗರದ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸು. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏಯ್ ಕೊಡು ನನಗೆ ಗಾಳಿನ ಅಂತೀರಾ? ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಬಾಬಾ ಬಿಂದು ನೋಡಿ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯ ಕಿರಣಗಳು, ಆನಂದದ ಕಿರಣಗಳು,
ಪ್ರೇಮದ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕಾಶದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅತ್ಲಾಗಿತ್ಲಾಗೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು? ಭಕ್ತಿ मार्ग में भगत लोग देवताओं के चित्र साथ रखते, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र ಪಾಕೆಟ್ में रहना चाहिए. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರ? ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಂತೂ 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸುನು ಇಷ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನೋ ಅಂತೂ ಇರಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ಕೋತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನೀನು ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಬಂದಿದೀಯಾ ನಂಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕತೆನಾ ಇಡೀ ದಿನ? ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ರವ್ರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ರ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಡ್ಜು ಇರಬೇಕು, ಚಿತ್ರನೂ ಇರಬೇಕು ಜೇಬಲ್ಲಿ, ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರ, ಗೀತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಮುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಬನ್ನ, ಮರಿಬಾರ್ದಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ರಾಜರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. शुक्रिया बाबा. ಕಿತ್ನಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲವೆಡ್ ಬಾಬಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾನು 5000 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಬ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಹುಡುಕ್ತಿರೋ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿಂದು? ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋಕೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ? धारणेगे शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है. ದೇಹಾಭಿಮಾನ के भूत से बचना है. ಭೂತಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಬೇಕು. इस भूत से सब भूत आ जाते, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है. वेदांत छूटे ग्रहण. ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಭೂತದಿಂದ ಬಚಾವಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಭೂತ ಬರಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ದಡ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭೂತನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है. एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है. श्रीमत पर सबको सुख देना है. ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಮಾಡಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವತೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಮೇನ್ ಮಾತು, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಿ, ಸುಖನೇ ಕೊಡಿ. ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. वरदान स्वयं की स्मृति में रहकर अपने हर कर्म को नियम बनाने वाले, हर कर्म को नियम बनाने वाले ಅಥಾರಿಟಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮವನ್ನ
ಸಂಯಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಸ್ವರೂಪರು. ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡೋದು, ಕೇಳೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎದ್ದೊಳೋದು, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಈ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಅಥಾರಿಟಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಫಲಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸರಿನಾ? जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया. स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कहते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो उल्टा कर देंगे. स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो नहीं सकता. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಆತ್ಮಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವರಿಂದ ಉಲ್ಟಂಪಲ್ಟ ಕರ್ಮಗಳಾಗೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಾಥರಣ ಎದುರುಗಡೆ ಬಾಬಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತ ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಂಪಲ್ಟಂ ಕರ್ಮ ಆಗೋದು? ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟು 100% ನಡೆದ್ರು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮ ಆದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಶಿವಬಾಬನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅರೇ ನಾನು ಯಾರ ಮಗ? ಶಿವನ ಮೊದಲನೇ ಮಗ, ಭಗವಂತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡು. ನಾವ್ಯಾರು? ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಎಷ್ಟು ನಶೆ ಇರಬೇಕು? 2 ಇಂಜನ್ನು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂಗಾದರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे, वो कर्म करेंगे, वो ಸಂಯಮ ನಿಯಮ ಬನ್ ಜಾಯೇಂಗಾ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದ ಅಂತಿಂಥ ಕರ್ಮಗಳಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನಿಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪವಿತ್ರತಾ ಕಾ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮಜಬೂತ್ ಕರೋ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನೋ? ಪಿಲ್ಲರ್ ಪವಿತ್ರತೆ, ಪಿಲ್ಲರ್ ಮಜಬೂತ್ ಕರೋ. ತೋ ಪಿಲ್ಲರ್, ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದು? ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ रहेगा. ಇಡೀ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮಾತು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಳ್ಳಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಳ್ಳಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಡಮಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿನೂ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಳ್ಳಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಬಾಯಿ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಗುಣಗ್ರಾಹಕ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಮಗುವನ್ನು ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಬಾಬಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಬಾಬಾ ಇರಬೇಕು. ಏನಂತೀರಾ? ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ, ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ್ ಚಲ್ಕರ್ ಸಬ್ಕೋ ಸುಖ ದೋ. ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರೀ ಸುಖ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸುಖ ಕೊಡಿ. ಆಸುರಿ ಮತ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ರಿ. ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು, ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ. ಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸುಖ ಕೊಡಿ, ಸುಖ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ. ಶ್ವಾಸ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
अपनी कमर सीधी कर ले, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। लेफ्ट से लेंगे राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी सांस लें,
एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाएं कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में